ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਦ ਬੰਦ। ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਬਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਹਰੀ ਰਾਏ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ। ਦਸਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨਾਮ ਸਭ ਮੂਲ ਸੋ ਕਵਿਤਾ ਬੇਲਾ। ਫੂਲਨ ਫਲਨ ਲਲਿਤ ਬਹੋ ਉਕਦ ਜੁਗਤ ਲਖ ਮੇਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨਾਮ ਸਭ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜੋ ਕਿ ਖਡੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਜੱਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਲਾ ਦੁਰਗਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੋ। ਆਪ ਮੁਖੀ ਬਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਚੱਲੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ
क्योंकि भाई लहणा भाव गुरु अंगद देव साहब जी ने गुरु नानक देव महाराज जी के पहला भी दर्शन किए हैं। एक संत ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ महापुरख ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ विद्यार्थी है। उन्होंने गुरु दसां गुरु साहिबानां की सोहनी बंसावली लिखी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ भी ਪਹਿਲਾਂ भी गुरु अंगद देव महाराज ने दर्शन किए है। दूसरी बार दर्शन ਜਦੋਂ कि भाई जो योध है भाई जोध राई जी गुरबाणी गुरु महाराज की सुनी, उस गुरबाणी के शब्द आप लिखे फिर कंठ किए, पढ़ने शुरू किए, अत्यंत शरधा वधी तो फिर श्री करतारपुर साहब दूसरी बार गए हैं। इवें भाई लहणा जी जिन्हां दा साध संगत जी जिहड़ा अवतार वो भी गुरु महाराज के शुभ बचना करके होया है, शुभ वर रूप बचना करके। जदों गुरु नानक साहब जी नांगे दी सरां मत्ते दी सरां इत्थे मुक्तसर दे कोल ही जो है, जदों महाराज जी ने इस मत्ते दी सरां विच चरण पाए है, नगर दे बार-बार विराजमान होए ते इन्हां दे पिता बाबा फेरू मल जी, माता सबराई जी जिन्हां दा नाम दया कौर करके भी है, ते बहुत शरधा भावना रखते सी, साधु संतां की सेवा करते। जदों पता लगा भी गुरु नानक साहब जी आए तो इत्थे दोवें गुरु महाराज के माता पिता जी आए, मत्था टेकिया कि महाराज अपने चरण साडे घर भी पाओ, पवित्र करो घर नूं। गुरु साहब जी बेनती मन के फिर इन्हां दे घर विच गए। बाबा फेरू मल जी उन्होंने ने बड़ी सेवा की गुरु नानक साहब जी की। सेवा तो प्रसन्न हो के महाराज जी ने कहा कि आप जी की वर आप जी वर मंगो, असीं प्रसन्न हाँ। कहंदे महाराज किरपा करो भी अपने वर्गा सोहना सपुत्र बख्शो परोपकारी। फिर गुरु महाराज ने उस वेले कहा कि आप जी दे बहुत वड्डे भाग जागणगे जो साडे गुरता ते विराजमान होणगे, भारी गुरु होणगे ते साडी गुरता दे मालक होणगे। ये गुरु जी ने बचन किए सन। हुण उस दे संबंध विच निशानियां भी हैगियां। मत्ते दी सरां तो बार-बार एक गुरुद्वारा चरण कमल साहब गुरु साहब जी का बनया होया, गुरु नानक साहब जी का एक नगर विच बनया होया। फिर गुरु के जिहड़े बचन होए है, बचना करके ही साध संगत जी भाई लहणा जी का गुरु अंगद देव साहब जी का शुभ अवतार होया है। जो नांगे की सरां जिन्हों नांगे साधु ने वसाया, पहला मत्ते की सरां सी, इहनूं उजाड़ दिता सी ते यह जिला फरीदकोट विच अजकल ते तहसील मुक्तसर है। फिर संमत 1561 जिहड़ी है बिक्रमी संमत विसाख सुदी शनिवार नछत्तर भरणी 27 नछत्तरां विचों 24 अप्रैल 1504 ईस्वी नूं गुरु नानक साहब जी शुभ वर रूप बचना करके गुरु अंगद देव साहब जी का अवतार होया इत्थे नांगे दी सरां। जिहड़े श्री गुरमुख प्रकाश ग्रंथ विच महापुरुषां ने लिखिया है, गुरु अंगद प्रगटे प्रभु उत्तम विद्यावान, हृदय ज्ञान मुख भगत है, तन विराग सावधान। इवें साध संगत जी अवतार होया ते आप जी दे दादा जी कीरतमल
ਮਾਤਾ ਸਭਰਾਈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਕੌਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ, ਭੂਆ ਭਰਾਈ ਜੀ ਹੈ, ਭਰਾਈ ਜੀ ਭੂਆ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਦੋਂ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, 16 ਸਾਲ ਦੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸੰਗਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ 16ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1576 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 51 ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ 16ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 21ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 1581 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ। ਇਵੇਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਹੈ, 5 ਕੁ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, 1581 ਬਿਕਰਮੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ 28ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। 1599 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਦੇਵੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ 1.25 ਮਣ ਲੂਣ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਸਨ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਹ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਲੂਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਹ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਮਕ ਹੈ, ਲੂਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਹਿਣਾ ਹੈ, ਖਡੂਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਤਗੜੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਅਜੇ 28 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਹ ਡੀਲਾ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨ ਤਨ ਸਰਬੰਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੇਣ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਤੇ ਘੜੀ ਕੁ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਰੰਬੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਹ ਆਦਿ ਕੱਢਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਵਰੰਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਲਾ ਘਾਹ ਆਦਿਕ ਵਾਧੂ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਲੰਘੀ 24 ਕੁ ਮਿੰਟ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਾਸਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਘਾਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਤਗੜੀ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਦਾਸਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੀਲਾ ਆਦਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੋਗਾ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਐ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗੜੂਚੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰ ਗਿਆ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਸਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚੋਗਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਵੀ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਦਭੁਤ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਪੰਡ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਲੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਪੰਡ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਚੋਲਾ ਹੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਸਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੀਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੇਸਰ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਤੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਇਹਦੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛਤਰ ਹੈ, ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਇਸ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਛਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਕਲਯੁਗੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਾਹ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸਚਰਜ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਰਮਜ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਰਮਜ ਜਾਣ ਗਏ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨਾਮ ਸਭ। ਚੂੜਾਮਣੀ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਸੰਕੇਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ ਸਾਰਸਵਤੀ ਹੈ,
ਚੰਗੇ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਵਾਲੀ। ਮੂਲ ਸੋ ਕਵਿਤਾ ਬੇਲਾ। ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜੜ ਹੈ। ਵੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਲ ਹੁੰਦੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜੜ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਦਾ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਦਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਦਾ। ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਫੁਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੁਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਰਦਾ, ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਇਹ ਜੜ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪੀ ਵੇਲ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ ਕਵੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜੜ ਤੋਂ ਵੇਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਦਾ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਜੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਸਫੁਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਨੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੇਲ ਫੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੂਲਨ ਫਲਨੋ ਲਲਿਤ ਬਹੋ। ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਉਗਤ ਜੁਗਤ ਲਖ ਮੇਲ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪੀ ਵੇਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪੀ ਵੇਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਗਤੀਆਂ ਤੇ ਜੁਗਤੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਗਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਫੂਲਣ ਫਲਣੋਂ ਲਲਿਤ ਬਹੋਂ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਫਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪੀ ਵੇਲ। ਇਹ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮੰਗਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਕਿ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਕਹੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਸਰ ਜੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾਮ ਸ਼ੁਭ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ੁਭ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਤੀ ਕਹੀਏ ਸਥਿਤੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਸੋ ਕਵਿਤਾ ਬੇਲਾ। ਜੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਲ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਹੈ, ਜੜ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਮੁੱਢ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਜੋ ਮੁੱਢ ਹੈ ਨਾਮ, ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਜਸ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸਫੁਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਜਸ ਰੂਪੀ ਕਥਾ ਸਫੁਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਮੁੱਢ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹੀਏ ਜੋ ਜਸ ਰੂਪੀ ਕਥਾ ਸਫੁਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਲ ਫੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੂਲਨ ਫਲਨੋ ਲਲਿਤ ਬਹੋ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਲਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਉਕਤ ਜੁਗਤ ਲਖ ਮੇਲਾ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਸ ਰੂਪੀ ਕਥਾ ਸਫੁਰਨ ਰੂਪੀ ਵੇਲ ਹੈ, ਉਸ ਜਸ ਰੂਪੀ ਕਥਾ ਵੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਗਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਇਹ ਜਸ ਰੂਪੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਵੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਫਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵੇਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਛਮੀ ਵੇਲ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਵੇਲ। ਉਹ ਕਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਵੇਲ ਲਾਈਏ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੇਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨਾਮ ਸ਼ੁਭ। ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ
ਗਿਆਨ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਕੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਸ ਰੂਪੀ ਕਥਾ ਸਫੁਰਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੈ ਵੇਲ। ਜਿਸ ਜਸ ਰੂਪੀ ਕਥਾ ਵੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਗਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਹ ਜਸ ਰੂਪੀ ਕਥਾ ਜੋ ਸਫੁਰਨ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਵੇਲ ਫਲਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਜਬ ਰਹਿਤ ਬਿਤਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦਿਨ ਲੰਘਾਏ ਬਿਤਾਏ ਐ। ਸੇਵਾ ਕਰਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਧਾਏ। ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਜਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਗਇਓ ਜੋ ਸੰਗਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਸੰਗਾ ਕੇ ਖਡੂਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜੱਥਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਕੱਲੇ। ਜੋ ਜਵਾਲਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਆਇਓ ਪੁਨ ਸਹਤ ਮੰਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੱਥਾ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਹਿਤ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਲਹਿਣਾ ਵਹਿਰ ਬੁਲਾਏ ਬੁਝੇਰਾ। ਸਿੱਧੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਦਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਏ ਦਰਸ ਗੁਰ ਕੇਰਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਕਰਵਾ ਦੇ। ਸਭ ਕੋ ਲੈ ਨਿਜ ਸੰਗ ਅਗਾਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਵਤ ਭਾ ਧਰਮਸਾਲ ਮਝਾਰੀ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖ ਆਸਣਾਂ ਦੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਕਾ ਗਿਰਾ ਬਖਾਨੀ। ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੀਏ ਬਿਨਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਣਾ ਦੀ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀਏ। ਗ੍ਰਾਮ ਖਡੂਰ ਮਨਜ ਬਹੁ ਆਏ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਹੈ ਖਡੂਰ ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ, ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਸਾਥੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਚਾਹਤ ਤੁਮਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਲਾ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਦੇਖ ਗੁਸਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੱਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੰਗੀ ਲਿਹੋ ਬੁਲਾਈ। ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਮਨਾਈ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ। ਆਏ ਸਪਾਏ ਬਰਿੰਦ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਗ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਪਹੁੰਚਿਓ ਧਰਮਸਾਲ ਮਝਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਰੀ ਕਾਮਨਾ ਜਿਹ ਨਰ ਜੋਈ। ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਇੱਛਾ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਹ ਪੂਰਨ ਭਾਖੀ ਸੋਈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਕਾਮਨਾ ਕਰੋਗੇ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਬੈਠੇ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੁਖ ਆਸਣਾ ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ ਦੀ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਜ ਧਜ ਕੇ। ਦਰਸਹ ਕਰ ਬੰਧਨ ਮਨ ਬਾਣੀ। ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਲ ਅਰ ਫੂਲ ਉਪਾਇਨ ਧਰਹੀ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਫਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਬਚਨ ਉਚਰਹਿ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਿਨਤੀ ਭਾਖਾ ਖਰੇ ਅਗਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੋਇਓ ਇਸ ਬਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਜਿਹ ਜਿਹ ਕਰੀ ਕਾਮਨਾ ਜੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਕਰਤ ਭਏ ਗੁਰ ਸੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਏਕ ਨਿਸਾ ਬਸ ਪੁਰ ਕਰਤਾਰਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੱਥਾ ਖਡੂਰ ਦਾ, ਸਰਬ ਸੰਗ ਨਿਜ ਗ੍ਰਾਮ ਪਧਾਰਾ। ਸਾਰਾ ਸੰਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਮੀਰ ਭੰਡਾਰ ਟੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਤ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਜਵਾਲਾ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪਰਸ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਉਹ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗਏ ਨਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਦੇਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਣੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਂਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਬੜੀ ਵਧੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੱਥਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਵਸ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਕੌਤਕ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਹਿਣਾ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਪਾਸਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਜੋ ਹੋਏ ਅਵਾਸਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਘਰ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਬਸ ਲੂਣ ਦੀ ਪਾਂਡੀ ਲੈਣ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਰੁਕੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡੀਕਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਲਾ 'ਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਨੇ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰੇ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੋ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਸਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸੀ, ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਘਰ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਫਿਰ ਆਪ ਪਰ ਘਰ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਬਲਵੰਡ
ਬਲਵੰਡ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ 100 ਸੋਹੇ ਜਿਨ ਗੋਏ ਉਠਾਲੀ। ਕਿ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਠਾਈ, ਭਾਵ ਆਪ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜੁਟ ਗਏ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਝੂਠੇ ਭਾਂਜਨ ਮਾਂਜਨ ਕਰਹੀ। ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਚਰਨ ਪਖਾਰ ਹਰ ਕੋਰ ਧਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਚਰਨ ਪਖਾਰਦੇ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਧਾਰ ਕੇ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧੋਂਦੇ ਹੈ। ਚਰਨ ਪਖਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰ ਸੇਵਾ। ਵਿੰਜਨ ਲਏ ਹਾਂ ਕਹੀ ਪਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਦੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪੱਖਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੱਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਡਨੀ ਫੇਰਾ ਸਗਰੇ ਭਾਨਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰ ਕੇ ਬਸਤਰ ਪਖਾਰਹ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚਾਦਰੇ ਆਦਿਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਗੁਜ਼ਾਰਹ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਰਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੁਖ ਦਿਸ ਦੇਖਤ ਰਹਿ ਸਦਾਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖ ਚਕੋਰ ਵਾਂਗ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਤਰਫ। ਜਪ ਗੁਣ ਖਾਨੀ ਦੇਹ ਰਜ਼ਾਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਤ ਛਿਨ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਧਾਰੀ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕੇ। ਸਰਲ ਹਿਰਦੇ ਥਾ ਮਤਾ ਉਦਾਰੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਲ ਸੀ, ਭਾਵ ਨਿਸ਼ਕਪਟ, ਛਲ ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਰਛਲ ਹਿਰਦਾ ਸੀ। ਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਥਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਤੀ ਕਰਕੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਗਿਆ ਤੀ, ਉਹ ਜਾਇਆ ਤੀ, ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਥਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਥਾ। ਇਵੇਂ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਸਰਲ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੈ ਸੀ, ਮਤਾ ਉਦਾਰੀ। ਜੋ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਬੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਸਨ। ਮਿਠਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਦਾ ਮਨ ਭੀਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਿੱਜਾ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਿਸ਼ਰਧਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਨਿਜ ਜੀ ਚਰਨ ਸਮਰਪਣ ਕੀਨਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਮਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਸਿਆਪਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ, ਜੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ, ਕਰੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਜੀ ਕੀ ਤੇ ਮਨ ਕੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹਿ ਜਾਏ ਬਖਾਨੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਕਛ ਨਾ ਸਮਾਨੀ। ਕਿਹੜੀ ਉਪਮਾ ਦੇਵਾਂ?
ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਉਪਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਲਪ ਪਤੰਗ ਮ੍ਰਿਗ ਕੀ ਜਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਪਤੰਗਾ ਵੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਮ੍ਰਿਗ ਹਿਰਨ ਵੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਮਝੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਗਾ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਉੱਤੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਗ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮ੍ਰਿਗ ਦੀ, ਹਿਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤੇ ਤੂਰਨ ਤਾ ਪਹਿਚਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਛਾਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤੰਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੜਦਾ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ। ਮ੍ਰਿਗ ਵੀ, ਹਿਰਨ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਛਾਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਸ ਦੇਨ ਕੀ ਹੋਏ ਜੇ ਰਜਾਈ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਸੀਸ ਦੇਣ ਦੀ, ਵੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਪੁਰਖਾ ਅੱਜ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਪਲਕ ਮਾਤਰ ਕਬਹ ਨਾ ਬਿਲਮਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਕ ਮਾਤਰ, ਅੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਲਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸੀਸ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ। ਸੀਸ ਵੱਡੈ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ, ਵਿਣ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਰਾਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੋਡੇ ਸਹਜਾ ਪਰ ਸੁਖਦਾਈ। ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਜਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾਇਆ ਧਾਰ ਆਪਨੋ ਵੇਖਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਰੂਪ ਬਸੇਖਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਿੱਤ ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ ਚੌੜੇ ਚੌੜੇ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਰੂਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਭੂਖਣ ਝਲਕਤ ਅੰਗਾ। ਮਣੀ ਰੂਪ ਗਹਿਣੇ, ਰਤਨਾਂ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਝਲਕਦੇ ਆ, ਦਮਕਦੇ ਆ, ਚਮਕਦੇ, ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਆ। ਬਸਤਰ ਕਸੰਬੀ ਬਣੇ ਜੋ ਕਸੁੰਬੀ, ਬਸਤਰ ਕਸੁੰਬੀ ਬਣੇ ਸੋ ਰੰਗਾ। ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੋ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਠੜੇ ਹਨ। ਚਾਪਤ ਪਦ ਪੰਕਜ ਗੁਰ ਕੇਰੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਛਾਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਮਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਕੀਨੀ ਪਾਉ ਕਨੇਰੇ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਸੋਹਣਾ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਛਾਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ। ਲਹਣੇ ਤਤਸ਼ਨ ਬਿਜਨਾ ਲੀਨੇ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਪੌਣ ਕਰਨ ਆਇਓ ਰਸ ਪੀਨੇ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਝੱਲਣ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ। ਵੇਖ ਸਰੂਪ ਕੋ ਮਨ ਬਿਸਮਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸਚਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਗਇਓ ਲਜਾਇਓ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗਇਓ ਲਜਾਇਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ
ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਮੰਨੀ ਆ, ਲੱਜਤ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਐ। ਨਿਕਸ ਗਈ ਕਰ ਸੇਵਾ ਜਬ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਾ ਬੂਝਿਓ ਤਬ ਹੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਦੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਕੋ ਅੰਗਨਾ ਇਹ ਦਿਵਯ ਸਰੂਪਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅਲੰਕਾਰ ਬਰ ਬੇਖ ਅਨੂਪਾ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਐ, ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੁੰਦਰੀ ਭੇਖ ਲਬਾਸੀ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ। ਪਦ ਪੰਕਜ ਸੇਵਹਿ ਧਰ ਪਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੰਧਨ ਕਰ ਗਮਨ ਦਿਸ ਗਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰਫ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹੁਣ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਿਖੀ ਔਰ ਨਹ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਾਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਅਚਰਜ ਭਇਓ ਵਿਸੇਖੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਚਰਜਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਸੁਨ ਕਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤੋ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਧੁਜਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ ਭੇਦ ਬਤਾਵਨ ਹੇਤੋ। ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਰਾਜ ਅੰਦਰਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਬੋਲੇ। ਤੁਝ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਕਰਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਤਬ ਹੈ ਬਿਲੋਕਿਓ ਰੂਪ ਵਿਸਾਲਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਕਿਸੂ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਇਓ ਜਾਵਾ। ਜੋ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਜਗਤ ਨਰ ਜੋ। ਆਪ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਖਾ ਇਹ ਜੋ ਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਲੋਕ, ਸਭ ਭਰ ਮਾਏ ਬਚਿਓ ਨਾ ਕੋ। ਸਭ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਭਰਮਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਦੇ ਤੋਂ। ਦੋਹਰਾ ਸੋ ਆਵਤ ਤਿਸ ਹੇਤ ਤੇ। ਸੋ ਆਵਤ ਇਸ ਹੇਤ ਤੇ। ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਦਵਾਦਸ ਕੋਸਨ ਦੂਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 12 ਕੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 12 ਕੋ ਇਹ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ 12 ਕੋ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ 12 ਕੋ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮਾਇਆ। ਛਲ ਬਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਜੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਛਲ ਫਰੇਬ ਦਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਲ ਫਰੇਬ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਕੋ ਦੂਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪਰੇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਰਹਿਓ ਚਾਹਤ ਹੈ ਨਿਕਟ ਕੁਚਾਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਚਾਲੀ ਹੈ, ਖੋਟੀ ਚਾਲ ਵਾਲੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਰਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਏ ਜਾਹੇ ਨਰ ਹੋਤ ਘੁਟਾਲੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੀਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਮਰਨਾ ਚੀਤਨਾ ਆਵੇ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਾ ਰੋਲ ਝੋਲਾ। ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਸੋ ਆਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਥਿਰ ਹੋਣ ਸਮੀਪ ਸਦਾਈ। ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਟਿਕਣ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਦਤੀਯ ਸਰੂਪ ਧਰੈ ਹਮ ਜਬ ਹੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲਾ ਭੇਦ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਲੈਣਾ ਭਾਈ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਾਂਗੇ, ਖਸਟ ਕੋਸ ਪਰ ਥਿਤ ਹੋਇ ਤਬ ਹੀ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਦੋਂ 6 ਕੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, 6 ਕੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਮਾਇਆ। ਤ੍ਰੇਤੀਏ ਤਨ ਦਰ ਪਰ ਚਲ ਆਵਹ। ਤੀਜੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਸਰੀਰ ਸਰੂਪ ਧਾਰਾਂਗੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਸੇਵ ਕਰਹਿ ਸਭ ਭਾਂਤ ਰਜਾਵਹ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਜਾ ਲਏਗੀ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਵੇਂ 12 ਕੋ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਇਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਫਿਰ ਸੁੱਟਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਛਕਦੇ ਰਹੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ। ਪੌਣ ਹਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ। ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸੂਖਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਲੰਗਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਛਕ ਛਕਾ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਸੇਵ ਕਰ ਉਹ ਤੁਕ ਪੜ ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਤਨਦਰ ਪਰ ਚੱਲ ਆਵੇਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਲੱਦ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਵਧਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੇਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬਿਆਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਆਦਿਕ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਧੋ ਬਣਾ ਕੇ ਮੂਧੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਿਆਗ ਸੀ। ਤੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜੀ ਕਰਨਾ ਉਨੀ ਰਸਤ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿੱਦਣ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਭਵਿੱਖ ਦਵਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐ। ਸੇਵ ਕਰਹਿ ਸਭ ਭਾਂਤ ਰਜਾਵਹ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤਾਕੀ। ਧਰੈ ਚਤੁਰਥੀ ਜਬ ਹਮ ਦੇਹੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਾਂਗੇ, ਚੌਥੀ ਜੋਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਚਾਹਾਂ ਦਰ ਪਰ ਵਿਸ਼ੈ ਆਵੈ। ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਫਿਰ 4ਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 4ਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ। 4 ਛਫੇਰਿਓਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ ਭੇਟਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਉੱਧਰੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਚੌਹਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਆਵੇ ਹੀ ਵੀ 4ਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਥਾਣੀ ਆਪ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭ ਭੇਦ ਬਤਾਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰਲਾ ਭੇਦ ਰਾਜ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣ ਲਹਿਣਾ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਖਾਵਾ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਲਓ ਧਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੇਖ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉਹ 12 ਕੋ ਦੂਰ ਕੀ ਕਿ 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਵੀ ਨਫਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪਾਉਂਡ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਈਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਜੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਪਰ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਦੌੜਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਦੌੜਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਬਲ ਲੱਗਣ, ਰਜਾਈਆਂ ਲੱਗਣ, ਤਖਤ ਮਿਲਣ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮਨ ਵੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ, ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਕਰੀਦੇ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਰਹੀਦੇ ਹੈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਕਿੱਦਣ ਬਣੂਗਾ, ਐਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਨ ਬੁੱਧ 12 ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਅਤੇ ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ 12 ਇੰਦਰੇ, 10 ਇੰਦਰੇ ਅਤੇ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਇਹ 12 ਕੋ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਹੰਢਾਉਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਛਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਨਾ ਸਰਵਣਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਨਾ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਕੇ। ਇਵੇਂ 12 ਕੋ ਇਹ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਅੰਦਰਲਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਵੀ ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਰਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਹੀ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਅਹੰਤਾ ਰੰਚਕ ਧਰਹੀ। ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ, ਭੂਰਾ ਮਾਤਰ, ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਦ ਦਿਵਸ ਬਤੀਤੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਲੰਘੇ ਐ। ਕਰਹਾ ਸਦਨ ਹਵਾ ਕਾਰਜ ਤੇ ਕੰਮ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਐ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਐ। ਏਕ ਸਮਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮਾਹੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਸਦਨ ਹੈ ਕਾਰਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਏਕ ਸਮੇਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮਾਹੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੁਚਿਰ ਪਰ ਅੰਕਟ ਸਾਵਾ ਤਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਘ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਿਹ ਪਰ ਪੌਡੇ ਹੁਤੇ ਗੁਸਾਈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਲੰਘ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਲਹਿਣਾ ਸੀਤਲ ਪੌਣ ਚਲਾਈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਲਤ ਹੁਤੇ ਪਦ ਪੰਕਜ ਦੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਚਰਨ ਕਮਲ
ਹਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ ਕੇ ਅਹ ਸਮੀਪ ਨਾ ਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਉਂਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲੋਕ ਲਹਿਣਾ ਬਿਸਮਾਨਿਓ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਬੜਾ ਆਸ਼ਚਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦ્વੈ ਕਰ ਜੋਰੇ ਬਚਨ ਬਖਾਨਿਓ, ਦੋਵੇਂ ਹਾਥੀ ਜੋੜੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਕਿਹ ਕਾਰਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਦੋਈ, ਇਹ ਤਰਲੋਕੀ ਨਾਥ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਲ ਰਹੇ ਐ। ਚੰਚਲ ਹੋਤ ਆਪ ਤੇ ਸੋਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਤੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀਆਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ, ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਚਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਖਿਅਤ ਜਿਨਹ ਸਮੀਪਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਐ। ਸੁਨ ਬੋਲੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਤੋਂ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ ਐ। ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੋ ਪਰਮ ਪਿਆਰੋ, ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਆਰਾ ਮਹਾਨੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਭ ਹੀ ਭੇਦ ਉਚਾਰੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਭੇਤ ਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਉਚਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਮਰ ਬਰਿੰਦ ਸ਼ਵੈ ਸ਼ਵੈ ਜੁਗ ਪਾਈ, ਜਿਨਨੇ ਸਮੂਹ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇੰਦਰ ਕੁਬੇਰ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਨਾ 33 ਕਰੋੜ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਦੋ ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋ ਛੋ ਕੇ ਬੰਦਨ ਕਰ ਕਰ ਸਦਨ ਸਿਧਾਈ, ਬੰਦਨਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਜਿਸੈ ਕੋ ਫਿਰਦੇ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਇੰਦਰ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੇ। ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਇੰਦਰ ਹੋਣੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਵਹਿ ਮਿਲ ਕਰ ਕਬ ਸਾਰੇ, ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇਹ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਨਰ ਨਾਹੀਂ ਨਿਹਾਰੇ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਲੋਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 4 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਆ 5ਵਾਂ ਤੱਤ ਧਰਤੀ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਸੁਣ ਕਹਿ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋ, ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਦਤ ਭਾ ਪਦ ਪੰਕਜ ਦੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਵੀ। ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਓ ਔਰ ਮਾਹੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਰੰਗਿਓ ਰੰਗ ਭਗਤ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਰੰਗਿਓ ਰੰਗ ਭਗਤ ਮਨ ਜਾਹੀ। ਜਿੰਨਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਰੰਗ ਨਾ ਲੱਥਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ ਬੜ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਸੁਨ ਹੈ ਗੁਣ ਹੈ ਕੀਰਤ ਚਿਤ ਮਾਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਕੀਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ, ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੋਹੋਂ ਕਢਾਏ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਮੁਖੋਂ ਕਢਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ ਭਾਈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀਵ ਵਰਨਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਹਿਮ ਵੜਿਆ।
ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਲਾਓ। ਲੈ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਘਰੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਲਾਓ ਭਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਲਾਓ ਅਤੇ ਮਤਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ, ਗੋਡਿਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਸੰਕੋਚ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਖਾਰਸ਼ ਬਹੁਤੀ ਕਰੀਏ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੂਖਮ ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜਿਵ ਡਵਰਨਾ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੰਗਲ ਉਦੋਂ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਨ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਐਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਹਿ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਓਮਗ ਮੁਖ ਸੁਜਸ ਉਚਰਹਿ, ਉਛਲ ਕੇ ਮੁੱਖੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਉਚਾਰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਲਸਨਾ, ਵੀ ਗਲ 'ਚ ਫਾਹਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਾਹਾ, ਆਲਸ ਸਭ ਤਿਆਗ ਤਿਉ ਕੇ ਉਛਲ ਕੇ ਉੱਚੀ ਮੁੱਖੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹੈ। ਚੀਤ ਪਰੀਤ ਕੀ ਰੀਤ ਨਿਆਰੀ, ਚਿੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੀਤੀ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬੜੀ ਨਿਆਰੀ, ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਖਕਾਰੀ, ਸੁਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਮਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਰਾਤ ਦੇਣੀ। ਕਰਦਿਓ ਸੇਵਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਵਹ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ। ਜਗ ਕਾਰਜ ਕੋਰਦੇ ਨਾ ਆਵਹ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਦ ਬਾਸਰ ਕਿਤੇ ਬਿਤਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਬਿਤਾਏ ਲੰਘਾਏ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਭੌਰ ਲੁਭਾਏ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਭੌਰਾ ਲੁਭਾਏ, ਮਨ ਭੌਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਵੇਦ ਕੁਲ ਦੀਪਾ, ਵੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਾਉ ਭਲੋ ਸਤ ਹੋਤ ਸਮੀਪਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਝਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੁੱਠੀ ਛਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਰ ਪਰਸਿਓ ਪਿੰਡਰੀ ਜਬ ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੱਤ ਦੀ ਪਿੰਜਣੀ ਜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਝਰੀਟ ਵਿਸੇਖੀ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿੰਜਣੀ, ਲੱਤ ਦੀ ਪਿੰਜਣੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਗੜੀ ਝਰੀਟ ਜੀ ਲੱਗੀ, ਖਰੋਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਗੜੀ। ਬੂਝਿਓ ਲਹਿਣੇ ਦਵੈ ਕਰ ਬੰਦੇ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਬਿਦ ਕੰਟਕ ਲੱਗੇ ਮੁਕੰਦੇ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਤ ਦੀ ਪਿੰਜਣੀ ਤੇ ਵੀ ਝਰੀਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਐ। ਵਹਿਰ ਕਹੂੰ ਅਸ ਠੌਰ ਨਮਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗਮਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਕਬ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਡੇ ਹੋਣ। ਅਬ ਲਾਗੀ ਹੋਇ ਪਰ ਹੈ ਲਖਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝਰੀਟਾਂ ਕੰਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਮੁਝ ਦੇਹੋ ਬਤਾਈ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੰਡੇ ਵੱਜਣ ਦਾ ਝਰੀਟਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੂੰ। ਸੁਨ ਕੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਏਕ ਆਲੀ ਅਜਾ ਚਰਾਈ। ਪੁਰਖਾ ਇੱਕ ਅਯਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਚਰਾਵਾ। ਦੋਹਰਾ ਮਨ ਇਕਾਂਤ ਹੋਇ ਪ੍ਰੀਤ ਯੁਤ। ਉਹ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹੈ ਸੋਹਿਲਾ ਸੋਏ। ਜੋ ਅਸਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਹਿਤ ਨਾਲੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਟਕ ਝਾਰ ਅਪਾਰ ਜਹ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਝਾੜ ਹੈ। ਫਿਰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹ ਹੋਏ। ਉਹ ਅਯਾਲੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕੰਡਿਆਂ ਉੱਪਰ। ਚੌਪਈ ਹੋਇ ਸਮੀਪ ਵਿਚਰਾਂ ਤਿਹ ਸੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਨੇ ਦਿਓ ਨਾ ਕੰਟਕ ਅੰਗਾ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਜਮ ਰੂਪੀ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ, ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਹਾਂ ਝਰੀਟ ਲੱਗੀ ਇਹੋ ਜਾਨਹ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆ ਮਗਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਵੱਜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਝਰੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹੀ ਝਰੀਟਾਂ ਸਾਡੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਲੈ। ਲਹਣੇ ਸਾਚ ਬਚਨ ਮਨ ਮਾਨਹ। ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਸੱਚ ਮੰਨੋ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥੀ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਪੜ੍ਹੈ ਸੋਹਿਲਾ ਜੋ ਕਿਤ ਕੋ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਤਿਹ ਸਮੀਪ ਨਿਸ਼ਚੈ ਮਾਹੋ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣ ਲਓ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਪੁਰਖਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਕਹਿ ਪੁਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਕਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਤਿਹ ਸੋ ਬੋਲੇ ਮੋਖ ਉਦਾਰਾ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਸਖੀ ਦਾਤੇ ਹਨ ਮਹਾਨ। ਅਮਕਾ ਜੋ ਥਲ ਤਹਾਂ ਅਯਾਲਾ। ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਅਮਕਾ ਫਲਾਣਾ ਜੋ ਥਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਚਰਾਵਾ ਅਯਾਲੀ। ਅਜਾ ਚਰਾਵਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲਾ। ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਵੋ ਤੁਮ ਤਹ ਨਿਕਟ ਨਿਹਾਰੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦਰ ਯੁਗਤ ਸੋ ਆਏ ਹਕਾਰੀ। ਬੜੇ ਆਦਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਪਾਏ ਗਇਓ ਸਿੱਖ ਤਹਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ। ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਜਾ ਚਰਾਏ ਅਯਾਲੀ ਜਹਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਯਾਲੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਿਹ ਬਿਲੋਕ ਬੋਲਿਓ ਮ੍ਰਿਦ ਬਾਣੀ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਝਹ ਹਕਾਰਤ ਗੁਰ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਐ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਕੋਲ। ਸੁਣ ਕਰ ਚੱਲਿਓ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਥਾ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਅਯਾਲੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਚਰਾਵਾ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਆਏ ਨਿਭਾਇਓ ਜੁਗ ਪਗ ਮਾਥਾ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਦੇਖ ਗੁਸਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਿਹ ਅਯਾਲ ਸੋ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ। ਉਸ ਅਯਾਲੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚਰਾਵੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਦੋਹਰਾ
ਸੋਵਨ ਸਮਾ ਬਖਾਨੀਏ। ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿਨੇ ਪੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੌਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਕੰਠ ਸੋਹਿਲਾ ਜੋਏ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਅਧਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹਰੋ ਕਰੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਅਯਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦ્વੈਤ ਹਿਰਦੈ ਤੇ ਖੋਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਦੁਚਿੱਤਾਪਣ ਦਵੈਤ ਪਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸੁਨ ਅਯਾਲ ਨਾ ਬਿਨਾ ਉਚਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਚਰਾਵੇ ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੋ ਹੋਏ ਰਜਾਏ ਤੁਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਏ, ਤਿਉ ਮੈਂ ਕਰਹਾਂ ਧਰ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਧਾਰ ਕੇ। ਸੋਈ ਲਖੋ ਸਾਤ ਦਾ ਗਾਰੀ। ਸੋਈ ਲਖੋ ਸਾਤ ਦਾ ਰੀਤੀ। ਉਹੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ ਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹੀਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਿਕਟ ਜੇ ਨਰ ਭੇ ਬਿਸਮੇ ਤਬ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਭ ਹੋਰ ਖੜੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਬੜੇ ਆਸ਼ਚਰਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਧਰਹਿ ਗੁਰੂ ਪਰ ਸਰਦਾ ਸਭ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਯਾਲੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਜਣੀਆਂ ਤੇ ਝਰੀਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਵੀ ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਵਿਖਿਓ ਲੋਚਨ ਕਾਰਨ ਜੋਈ। ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਝਰੀਟਾਂ ਦਾ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਲੱਗਿਆਂ ਦਾ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਸੁਣੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਪੜ੍ਹੈ ਸੋਹਿਲਾ ਸੋਵਨ ਕਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਧਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਵਿਸਾਲਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ। ਤਿਨਾ ਕਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਰਾ। ਤਿਨ ਕਾ ਹਵੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਖਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਨ ਸਰਬ ਤੇ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਾ। ਵਿਗਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸੋਵਨ ਕਾਲਾ, ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਏ ਤਿਸਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਘਨ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਸੌਣ ਲੱਗਣਾ, ਬਰਾਜਣ ਲੱਗਣਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਇਹ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਸਿਰਹਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਫੁਰਦੇ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਤਮ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਰਾਤ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਈ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੈੜੀਆਂ ਬਦ ਰੂਹਾਂ ਦਾ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਆਦਿਕ ਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈਏ,
ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਧੋ ਕੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਕੇ 3 ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਦਬਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਰੂਹ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। 3 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, 2 ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਰਾਣੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਬਾਣੀ। ਕੁਝ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਬਿਰਾਜਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾਂ ਦੇ, 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਾਣੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਘਨ ਨਾਸ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਰਾਤ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਰੂਹੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਏਗੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਛੁੱਟ ਹੈ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਏ ਦੂਤ। ਨੇੜੇ ਦੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ। ਵਿਗਨ 3 ਬਰਖ ਜਬ ਇਸ ਬਿਦ ਬੀਤੀ। 3 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ। ਲਹਿਣਾ ਸੇਵ ਕਰੇ ਯੁਤ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਹਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਮਨ ਅੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਅੰਤੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੁਨ ਨਿਕੇਤ ਸੁਧ ਲੈਨੇ ਕਾਰਨ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਸੁਧ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਦੀਨੀ ਦੰਭ ਵਿਦਾਰਨ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਤਾ, ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਘਰ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰ ਤੂੰ ਲੈ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆ ਜਾਈ। ਸੋਨਾ ਨਦੇਸ ਪ੍ਰਭ ਜਾਏ ਨਾ ਮੋਰੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਜਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਜਾਏ ਨਾ ਮੋਰੀ, ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਭਾਣਾ ਮੰਨੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਣੇ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬੰਦੇ ਪਦ ਪੰਕਜ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ। ਗਮਨਿਓ ਪੰਥ ਹਿਰਦੇ ਧਰ ਧਿਆਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ। ਮਨ ਥਿਰ ਕਿੰਚਤ ਨਾਹੀਂ ਡੁਲਾਨਾ। ਮਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਸਰੂਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਭੂਰਾ ਮਾਤਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਸ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਫੇਰ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰ ਪਹੁੰਚ ਖਡੂਰ ਮਝਾਰਾ। ਨੰਬਰਵਾਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਿਓ ਸਦਨ ਮਿਲਿਓ ਪਰਵਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਸਭ ਨਰ ਨਕਾਨ ਸੁਨ ਪਾਇਓ। ਤਦੋਂ ਸਾਰੇ ਖਡੂਰ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਪਾਇਆ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੀ ਮਿਲੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਾਲ ਬਿਤੇ ਬਹੁ ਲਹਿਣਾ ਆਇਓ। ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ 3-4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਆ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ। ਮਿਲਨ ਹੇਤ ਮਿਲ ਕਰ ਕਾ ਸਭ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਇਕੱਠ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੁਜਸ ਕਹਿਤ ਚੱਲ ਆਏ ਤਬ ਹੀ। ਤਦੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੇਠ ਜਸ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੇ
ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਆਦਰ ਕਰਨ ਨਰਨ ਸਭ ਤਾਈ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਠਿਓ ਸੋ ਮੰਚ ਪਰ ਤੇ ਅਗਵਾਈ। ਐਵੇਂ ਪਲੰਘ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਠ ਪਏ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਮਿਲਨ ਹੇਤ ਮਿਲ ਕਰ ਕਾ ਸਭ ਹੀ। ਸਜਾਸ ਕਹਿਤ ਚਲ ਆਏ ਤਬ ਹੀ। ਆਦਰ ਕਰਨ ਨਰਨ ਸਭ ਤਾਈ। ਉਠਿਓ ਸੋ ਮੰਚ ਪਰ ਤੇ ਅਗਵਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।